हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष अच्युतंग सहित आउ चारि सखा माने जसवंत जगन्नाथ शिशु अनंत बलराम दास ये समस्ते एकमत होती सही भगवत आराधनार स्वरूप विषय रे। कलिजुगर लोक मानक पई इमानकर विभिन्न मार्ग थिले सुद्धा निजर साधना रो बाटो अलगा थिले सुद्धा महापुरुष अच्युतानंद शून्य पुरुष साधना शून्य ब्रह्म को शून्य पुरुष भाव साधना करुले जे कि शिशु अनंत गारकटा यंत्र जाने अनंत जे गारकटा यंत्र कथा जानती तांकर मार्ग अलगा थिले मध्य जसवंतर मार्ग अलगा थिले सुद्धा ये ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धिजनी जगन्नाथ दास होचन भक्ति भावर साधक भक्ति भाव भगवत आराधना कर ये मार्ग अलगा थिले सुद्धा ये समस्तंकर किंतु लक्ष्य होची गोटी मार्ग अलगा किंतु लक्ष्य होची गोटी। तेणु से ब्रह्मंग विषय रे ये समस्ते गोटे कथा कही कौन ना नानादी फूल मान जे गुंथब नानादी फूल मान गुंथी गोटे फूलर बासना आपण केबेले पाइबे नहीं। गोटे फूलर बासना पाइया को हेले से गोटे फूलर समार रे माला तैयारी कर अर्थात एक देवतांग ठारे एक देवतांगर नाम रे तुम्हें निष्ठा रख निंदा कहा को कर नहीं निष्ठा जनक ठारे रख ताहेले कौन हेबो ना तुम्हें साधना मार्ग रे उपासना मार्ग रे शीघ्र सफलता पाई परिबो शीघ्र ही साधना रे सिद्धि पाई परिबो। तो महापुरुष से कथा कहले हे अर्जुन गीता कहउछन ए कथा मत्त परतरं नास्त्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुत्रं सूत्रे मणि गणाइब। हे अर्जुन हे धनंजय मो ठारू ऊर्ध्वरे आउ किछि नाही जी जो बाट दे जातु सबु मो निकट को आसीबो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण कहती कृष्ण वंदे जगत गुरु। विभिन्न गुरुंकर आमे कन्ना शरण रे अच्छे विभिन्न गुरु को वर्ण करिछे
विभिन्न गुरु नाम आम नौचे गुरुदत्त नाम को मनन जप करुछे महापुरुष कहते कृष्ण बंदे जगत गुरु सब कृष्ण पाखक जीव ये कथा समस्त महापुरुष मानकर ये हूँ मत जी जो बाटर पूजा करते जी जो बाटर उपासना करते से महापुरुष कहते कौन ना नाम रूप धरी ब्रह्म उदय जगते संशय पिठाई पार्थ कहीदेली तोते द्वापर जुगर भगवान कहते हे अर्जुन नाम रूप धरिकी ये जीव खेलुची किंतु तुम्हें जो बाटर जाओ से गोटे नाम पाखे पहुँच से हूँ परम ब्रह्म कहले जे कि बिनु पद चलई सुनई बिनु कारा कर बिनु करम करई बिनु नाना जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जो ब्रह्म बिनु पद चलई सुनई बिनु काना पाद नाही बिनु पद चलई पाद नाही से ब्रह्म चली निमिष के मात्रे क्षणे मात्रे योजन योजन अतिक्रम करि पारंती से प्रभु इच्छा मात्र के एक स्थान रु अन्य स्थान पर्यंत भगवान प्राकट्य ही पारंती गोटे स्थान छाड़ी अन्य स्थान रे प्राकट्य ही पारंती बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की आउ सोनई बिनु काना पाद नाही आम रूप सीना जानूचे कि से पाद नाही से किंतु जाती कौटी जाती से प्रभु कौटी जाइए जाई नथिले गजराज डाकी उद्धार करने जाइए कि पाद नाही कौन ना भार बोहिकी जाइए बंधु महांती घर को भगवान भार बोहिकी नहीं जाइए तेणु महापुरुष कहले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कान नाही किंतु भक्तर डाक तांको काने रे बाजे शुणी पारंती लक्षे योजन रु गज डाकिला प्रभु पुणी शुणिले ना नहीं डाकिला मृगुणी प्रभु शुणिथिले ना नहीं शुणिथिले शुणी पारंती सी कान नाही शुणी पारंती सब आउ आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आनन रहित सकल रस भोगी हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी सबु पदार्थर रस को सी अवग्रहण करि पारंती सकल रस भोगी सकल रस से भोगी बड़ महापुरुष कहते 60 पौड़ी जहाँ पाखे 60 पौड़ जदि काणी चाहे कमी जाए से दिन प्रभुंकर नैवेद्य प्रभु अर्पण हुए ना आउ बिनु बानी बकता बड़ जोगी अशेष जोगी ऋषि मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र माने तांको कहिचंती सबुकिछि से कहि पारंती करि पारंती अपाणी पादो जबन ग्रहिता पश्यत्य चक्षुः स शृणत्य कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता तमाहुरज्ञं पुरुषं महांतम जाको महापुरुष कहिचनी अच्युतानंद महापुरुष कहिले सुंदर भावरे पाद नाही से जे गमन करई कर्ण नाही सब शुणे चक्षु नाही तार तिनी पुर देखे जुहा नाही स्वाद मणे जिह्वा नाही स्वाद मणे सुजने जिह्वा नाही स्वाद मणे जिह्वा नाही स्वाद
ମଣେ ହେ ସୁଜନେ ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦ ମଣେ। ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଯେ ଗମନ କରଇ, କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣି। ଧ୍ୟାନ ଦେବି କଥା ଉପରେ, କିଭଳି ତତ୍ଵ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେଦ ଦେଲେ, ଅପାଣି ପାଦ ଜବନ ଗ୍ରହିତା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପାଣି ପାଦ ଜବନ ଗ୍ରହିତା ପଶ୍ୟତ ଚକ୍ଷୁ ଶୃଣତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ। ବେଦ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁନଇ ବିନୁ କାନା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଏବଂ ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଏକମତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଯେ ଗମନ କରଇ, କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣି, ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ତାର ତିନି ପୁର ଦେଖେ, ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦମଣି। ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତିନି ପୁର ଦେଖେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ଏ ତିନି ପୁରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଚାଲିଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ପ୍ରତିଟି ସଂସାରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦ ମଣେ, ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ, ଜିଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ମଣୁଛନ୍ତି। ସବରି ଅଇଁଠା କୋଳି ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଥି ଜାନି ସବରି ଦେଇନଥିଲା ଅଇଁଠା କୋଳି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବରି ଘରେ, ସବରି ଆସନ ଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଖିର ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲା। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ମୋ ଗୁରୁ ମାତଙ୍ଗ ମହାମୁନି ମୋତେ ଏ ଆଶାସନା ବାଣୀ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସବରିଲୋ, ତୁ ଯେଭଳି ମୋର ସେବା କରିଛୁ, ତୋର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ତୋର ସେବା ପାଇବାକୁ ଦିନେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରଘୁନାୟକ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି। ସବରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦିନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ମୋର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଶୋରୀ ବୟସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୌବନ ବୟସରେ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଯୌବନ ବୟସରେ ବିବାହକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଯୌବନ ବୟସକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନେ ଜଳପାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଯୌବନ ବୟସ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଚାଲିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଇଏ ଯୌବନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଆଣିଛି ଫଳମୂଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଳିକିରି, ଆପଣ ଟିକେ ଆକୁ ଖାଇବେ। ସବରି ଦଉଛି, ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆହା, ମୁଁ ଏ ଫଳଟା ଦେବି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଏଇଟା ଖଟା ଲାଗିବ କି କଷା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେଟା ମୋତେ କିଛି ନ କହିକି ସେ ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସବରି ନିଜେ ଆଗେ ଟିକେ ଅଇଁଠା କରିଦେଲା, ଫଳଟାକୁ ନିଜେ କାମୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଲା, ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଥା ଧରିଛି ଫଳର, ସେ ପେନ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦାନ୍ତରେ ବା ଟିକେ ଖାଇକିରି ଭଗବାନ ଚାଖିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଖିଦେଲା। ନିଜେ ଆଗେ ଚାଖିଲା, ମିଠା ଲାଗୁଛି ତ, ଖଟା ଲାଗୁନାହିଁ, କଷା ଲାଗୁନି ତ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କଥା ରେ ଇରେ ସବରୀ ଅଛପଟ ତା ଅଇଁଠା ଇଏ ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି କାହିଁକି ଖାଇଲେ? ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପେନ୍ଥାରୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ସବରି ଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟିଏ ଫଳ ତ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଏଇ ପେନ୍ଥାରୁ, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଚାଖିଦେଲି ଆଉ ସିଏ ତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ହେ ଖାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ପେନ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ କାହିଁ ଆଉ ଅଇଁଠା କରିବି, ତାକୁ କାହିଁ ଆଉ ଚାଖିବି, ଏ ପେନ୍ଥାର ସବୁ ଯାକ ଫଳ ତ ମିଠା ହେଇଥିବ ଆଉ। ଏଇଆ ଭାବିକି ସବରି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଭଗବାନ ହାତକୁ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନନ୍ଦନ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖିଲେ ସେ ଫଳଟିକୁ, ନାଇଁ ଏଥିରେ ସବରି ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିନି, ଅଇଁଠା କରିନି, ସେ ଚାଖିନି ଏ ଫଳଟିକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଫଳଟିକୁ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ଫଳଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଯେତେ ଫଳ ସବରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଉଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସବରି ଅଇଁଠା କରିଥାଏ, ଚାଖିଥାଏ। ସେଇ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସବରି ଅଇଁଠା କରି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଗୋଟାଏ ଫଳ ସେ ଚାଖିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଭଲ ଅଛି ସେ ଚାଖିନି, ଅଇଁଠା କରିନି, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବେ ନା? ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ଭକ୍ତ ତାପରେ ଖାଏ, ଭକ୍ତ ତାପରେ ଖାଏ। ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଜୀବ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ଅଇଁଠା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଖାଉଛନ୍ତି, କି କଥା ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ, ଏ ସବରୀର ଭକ୍ତି ଭାବ, ମୁଁ ସବରୀର ଅଇଁଠା ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, କେତେ ଭାବରେ, କେତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଚାଖିକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଯେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଫଳଟା ଛିଡ଼େଇକି ଦେଉଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ଦେଖିପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ଚାଖିକି ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାର ଅଧିକା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଚାଖିଛି ସେଇଥିରେ ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଖିନି ସେଇଥିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସେତେଟା ଅଧିକା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଚାଖିଥିବା ଫଳ ଦେହରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିୟାନି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁ ନଈ ବିନୁ କାନା, କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା, ଆନନ ରହିତ ସକଲ ରସ ଭୋଗୀ, ବିନୁ ବାନି ବକତା ବଡ଼ ଯୋଗୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଯେ ଗମନ କରଇ, କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣେ, ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ତାର ତିନି ପୁର ଦେଖେ, ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦମଣି, ଜିଭ ନାହିଁ ସ୍ୱାଦମଣି ସବରି। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିଲା, ସେଇଠାରେ ସବରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ମୋର ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିଳାଷ ମୋର ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୋ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଇଛି, ମୋ ତିତିକ୍ଷାର ଅବଶେଷ ହେଇଛି, ମୋ ଉପାସନା ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଛି, ମୋ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭଗବାନ ପାଦ ତଳେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ, ସେ ସବଳି ଭଳି ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା ଦେଇଥିବ, ଧୂପ ହେଉ, ଦୀପ ହେଉ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ହେଉ, ତା ଦେହରେ ଭାବ ଭକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋହର ନାମକୁ ଶରଧା ବଳାଇ, ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହି, ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହି, ହେ ସୁଜନେ ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହି, ବାର ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ କେତେ କର୍ମ ଫଳ, ମୋହର ପାଇଁ କରଇ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମୋହର ନାମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳାଇ, ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହି, ମୋର ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ,
କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ, ବାବୁରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କଳିଯୁଗରେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ, କଳିଯୁଗରେ ସେଇମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କଳିକଳ୍ପରୁ, ସେଇମାନେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେଇ ରହିବେ। କେଉଁମାନେ? ନା ମୋହର ନାମକୁ ସରଥା ବଳାଇ ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହି, ମୋ ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ମୋ କଥାକୁ ମୁଖରେ କହୁଥିବେ, ଆଉ ବାର ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଯେତେ କର୍ମ ଫଳ ମୋହର ପାଇଁ କରଇ। ବାର ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଯେତେ କର୍ମ ଫଳ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଥିବ, ମୋର ନାମ ମୋ କଥା ମୁଖରେ କହୁଥିବ, ଆଉ ଏମନ୍ତ ହୋଇଣ ଯେ ମୋତେ ସରଧା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ହେ ସୁଜନେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମନରେ ଯାହା କଳ ପଇ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଇ ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଏମନ୍ତ ହୋଇଣ ଯେ ମୋତେ ସରଦା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ମୋଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିବ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ଅର୍ଜୁନ, କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ମନରେ ଯାହା କଳପଇ ମୁଁ ପୁଣି ତାହାକୁ ଦେଇ, ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଯାହା ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ମୁଁ କରିଥିବ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଚିରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅବିଳମ୍ବେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ, ଏଇଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଇଏ ହେଉଛି ହିତବାଣୀ ନୀତିବାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धि जनी आज विदाय दिंतु पुणी आसंदा अध्याय भेट हवा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।